जय राधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद श्री राधे, जय राधा गोपीनाथ श्री राधे, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा, जय सुदर्शन, जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा, जय सुदर्शन, जय जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल, हरि नाम संकीर्तन ની જય શ્રી રાધા ગોવિંદ ની જય શ્રી ગોરનિતાય ની જય, શ્રી જગन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, शिला जय प्रभुपाद ની जय, पाद गुरु की जय, महाराज ની जय, पाद की सभी जय। हरि भक्तगण ની जय, सभी वैष्णवों ની जय जय, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। माताजी दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम खूब खूब माता स्वागत जी। છે આપ સૌનું हरे इस्कॉन कृष्णा बेंगलुरु। माता जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, हरे श्री कृष्ण दंडवत राधा प्रणाम गोविंद माताजी माता टेम्पल, जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत माताजी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम, श्री राधा गोविंद टेम्पल इस्कॉन મેંગલુરુ કોલેથી ચાલતા શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં હું આનંદપદા ગોપાળની દેવી દાસી ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું। ભાનુબેન માતાજી, વિજય પ્રભુજી, પરેશા પ્રભુજી, મોહનસિંહ પ્રભુજી, લલિતમા પ્રભુજી, हरे कृष्ण ભાનુબેન माता जी માતાજી, दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું। મંગલાચરણ લેશું। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् भगवान ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वंदनी जय। जगत गुरु शिला प्रभुपादनी जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे। माताजी हरे सादर प्रणाम हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा माताजी माताजी दंडवत सादर प्रणाम। प्रणाम हरे हरे कृष्णा खूप कृष्ण खूप स्वागत माताजी છે। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कानन माताजी, हरे कृष्णा बीना माताजी, हरे कृष्णा पंकलाल प्रभुजी, हरे कृष्णा वेलुबा प्रभुजी, खूब खूब स्वागत છે આપ સૌનું। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माताजी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माताजी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। આપણે શ્રીમદ ભાગવતમનું મંગળાચરણ લઈશું। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्याश्रवणकीर्तनः। शृण्वतां कथा सकथा कृष्ण कृष्ण पुण्याश्रवणकीर्तनः। हृदयन्तस्थो भद्राणि विधुनोति सुरत्सताम्। हृदयन्तस्थोय भद्राणि विधुनोति सुहसता। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया।
નશ્વરેશ્વરીષુ ભગવતી ભક્તિ ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી ભગવતે ભગવતી નૈષ્ઠિકી. ભાગવતમના શ્લોક ઉત્તમ છે અને એ શ્લોકનું પઠન પાઠન કરવાથી આપણને ભગવાનની અહેતુકી નૈષ્ઠિકી કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે અને સાથે સાથે આપણા બધા અભદ્ર કલ્યાણ દૂર થાય છે અને આપણે બધા બહુ જ નસીબદાર છીએ કે શીલા પ્રભુપાદની કૃપાથી શ્રી રામાનુજ પ્રભુની કૃપાથી અને આપણા બધા જ વરિષ્ઠ આચાર્યની કૃપાથી આજે આપણે આ ભગવતમના ક્લાસ લઈ રહ્યા છીએ અને આપણે રોજ આ ઉત્તમ કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. તો આપણે બધાનો આભાર માનીએ અને આજના ક્લાસની શરૂઆત કરતા પહેલા આજના મંગળા આરતી અને જપામાં કેટલા ભક્તો જોયા હતા નારાયણ સુંદર માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ બધાને દંડવત પ્રણામ. આજે ઓનલાઈન મંગળા આરતીમાં 115 ભક્તોએ હાજરી આપી હતી. હરિ બોલ, હરે કૃષ્ણ. હરી હરી બોલ. તો આપણે બધા જ ભક્તો માટે એકવાર ચોક્કસથી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું કે જેથી કરીને આપણે બધા રોજ ભગવાનની કૃપા, ગુરુની કૃપા, ગોરાની કૃપા થકી આપણે રોજ મંગળા આરતી અને જપામાં ભાગ લઈ શકીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે 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 કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ. તો આજે આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 3 એનો અધ્યાય 15મો શ્લોક આપણે આજે લઈ રહ્યા છીએ. તો શ્રીમદ ભાગવતમ આના અધ્યાયનું નામ છે ભગવાનના સામ્રાજ્યનું વર્ણન. આપણને ભગવાન ભગવદ ગીતામાં પણ કહે છે પોતાનું સામ્રાજ્યનું વર્ણન કરે છે અને અહીંયા પણ ભગવાન એમના સામ્રાજ્યનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. આપણને ખબર છે ભગવાન એટલે વર્ણન કરે છે કે આપણને બધાને ત્યાં જવાની ઈચ્છા થવી જોઈએ અને બધા જ આચાર્યો સમજાવે છે કે એક મનુષ્યની યોનિમાં આપણે જન્મ લઈએ અને જો આપણને ભગવાન પ્રત્યે થોડી પણ રુચિ ન જાગે તો આપણું મનુષ્ય જીવન એકદમ વ્યર્થ છે. પ્રભુપાદ શું કે છે આપણે બધા તો મૂર્ખ કહેવાય જો આપણે મનુષ્ય જન્મનો ઉપયોગ ન કરીએ તો. શ્લોક બરાબર વંચાય છે પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ સાથે સાથે ભાવાર્થ પણ છે એટલે. હરે કૃષ્ણ માતા. હા, વંચાય છે શ્લોક બરાબર? વંચાય છે. એકવાર હું શ્લોક લઈ લઉં પછી આપણે બધા સાથે લેશું. यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः. તો બધા મારી સાથે લેજો. यत्र चाद्यः पुराणास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः. જી પેલા પ્રભુજી લેશે અને પછી માતાજી. यत्र चाद्य पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः तत्त्वं विष्टभ्य विरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृष.
सत्वं विष्टव्यविरजं स्वानां यन्त्रषः यत्र चाद्यः पुमानास्ति भगवान् शब्दगोचरः यद्यः पुमानास्ति भगवान् शब्दगोचरः तत्त्वं विष्टभ्यविरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः तत्त्वं विष्टभ्यविरजं मृडयन् यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः नास्ति भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्यविरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः यत्राद्यः पुमानास्ति भगवान् शब्दगोचरः यत्र चाद्यः पुमानास्ति भगवान् शब्दगोचरः त्वं विष्टभ्यविरञ्जं स्वानाम्नो मृणयन् वृषः सत्वं विष्टभ्यविरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्यविरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः सत्वं विष्टभ्यविरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः यत्र चाद्यः पुमानास्ति भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्यविरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः सत्वं विष्टभ्यविरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः यत्र चाद्यः पुमानास्ति भगवान् शब्दगोचरः यत्र चाद्यः पुमानास्ति भगवान् शब्दगोचरः शब्दगोचरः तत्त्वं विष्टभ्यविरजं स्वानं नो मुदयन् वृषः सत्वं विष्टभ्यविरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः यस माताजी यत्न चाद्यः पुनानास्ते भगवान् शब्दगोचरः यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्यविरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः सत्वं विष्टभ्यविरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः
यत्नचाद्य पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः यत्र चाद्य पुमानास्ते पुमानास्ति भगवान् भगवान् शब्दगोचरः शब्दगोचरः सर्वं विष्टभ्य विरजम् अनान्मायन् वृषः सत्त्वं विष्टभ्य विरजम् नो नो यन्त्रिषः यत्र पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः यत्र यत्र चाद्य पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजम् स्वानाम्नो मुडयन् वृषः सत्त्वं विष्टभ्य विरजम् स्वानाम्नो मृडयन् वृषः चाद्य पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः यत्र चाद्य पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टाभ्य विरजम् स्वानाम्नो मृडयन् वृषः सत्त्वं विष्टभ्य विरजम् स्वानाम्नो मृडयन् वृषः यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः यत्र चाद्य पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजम् स्वानाम्नो मृडयन् वृषः सत्त्वं विष्टभ्य विरजम् स्वानाम्नो मृडयन् वृषः यत्न चाद्य पुमानस्ते भगवान् शब्दगोचरः यत्र चाद्य पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजम् स्वानाम्नो मृडयन् वृषः सत्त्वं विष्टभ्य विरजम् स्वानाम्नो मृडयन् वृषः हरे कृष्ण શબ્દાર્થ લઈ લેશું આપણે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ યત્ર જ્યાં વૈકુંઠ લોકમાં વૈકુંઠ લોકમાં ચ અને આદિ પુમાન પુરુષ આસ્તે છે ભગવાન ભગવાન શબ્દ ગોચર વેદ શાસ્ત્રથી જાણી શકાય સત્વમ સત્વગુણ વિષ્ટભ્ય સ્વીકારીને વિરજમ દોષ રહિત નિર્મળ સ્વાનામ સ્વયં પોતાના પાર્ષદોના
સદોના નહ અમને મૃડયન આનંદ વધારતા વૃષહ ધર્મનું મૂર્ત રૂપ અનુવાદ શિલા પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રી શિલા પ્રભુપાદની જય. વૈકલોકમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન રહે છે. તેઓ આદિપુરુષ છે. તેમને વેદ શાસ્ત્રો દ્વારા જાણાય છે. તેઓ રજો કે તમો ગુણથી રહિત શુદ્ધ સત્વ ગુણથી સભર છે. તેઓ ભક્તોના ધાર્મિક વિકાસમાં સહાય કરે છે. હરે કૃષ્ણ અમૃત પ્રભુજી, આજે નવા ભક્તોને આપી દો. હા માતાજી, ઘણા બધા હેન્ડ રેઝ તો નવામાં પણ. યસ પ્રભુજી, જેની પાસે ભાગવતમ હોય, હા જી પ્રભુજી, ફર્સ્ટ ટાઈમ હોય ને જેની જોડે ભાગવતમ હોય એ જ ખાસ હેન્ડ રેઝ રાખશે. જૂના જે છે ખાસ કરીને દુનિયા માતાજી પરેશ પ્રભુ પ્લીઝ હેન્ડ ડાઉન કરી દેજો. યસ આયુષજી પ્રભુજી, તમે લઈ શકો છો. શાહ માતાજી છે પણ એમની જોડે ભાગવતમ છે, ખાસ પૂછી લેજો. નહીં તો ઉર્વી માતાજી ભાગવતમ છે તમારી પાસે? ના માતાજી નથી. ઓકે, હા મયુરશ્રી પ્રભુજી તમારી પાસે ભાગવતમ છે અને વેલુબા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી લઈ લો. હા પ્રભુજી લઈ લો તમે ભાવાર્થ. ઓકે. વેદોમાં થયેલા વર્ણનનું શ્રવણ કરવાની ક્રિયા સિવાય બીજી પણ માના ભગવાનના ધામને સમજી શકાય નહીં. કોઈ મનુષ્ય જોવા માટે ત્યાં જઈ શકે નહીં. આ ભૌતિક દુનિયામાં પણ જે મનુષ્ય દૂરના સ્થળે આંતરિક વાહનોથી જવાનો ખર્ચ કરી શકતો નથી, તેને તે વિશેની જાણકારી માત્ર અધિક પુસ્તકોમાંથી જ મળે છે. તે પ્રમાણે પરવ્યોમમાં માના વૈકુંઠ ગ્રહો આ ભૌતિક આકાશની પેલે પાર છે. અવકાશમાં પ્રવાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરનારા આધુનિક વૈજ્ઞાનિકો સૌથી નજીકના ગ્રહ ચંદ્ર પર જવામાં પણ મુશ્કેલી વેઠે છે, તો પછી સૌથી ઊંચે આવેલા આ વિશ્વમાંના ગ્રહ પર જવાની તો વાત જ ન થઈ શકે ને. તેઓ ભૌતિક આકાશની પેલે પાર જઈ શકે, પરવ્યોમમાં પ્રવેશી શકે અને પોતે વૈકુંઠ ગ્રહોને શકે, એની તો કોઈ શરત નથી. માટે વેદો તથા પુરાણોમાં અધિકૃત વર્ણન દ્વારા જ પરવ્યોમમાંના ભગવાનના ધામ વિશે જાણી શકાય છે. ભૌતિક જગતમાં સત્વ, રજ અને તમ એ 3 પ્રાકૃત ગુણો છે, પરંતુ દિવ્ય જગતમાં રજોગુણ કે તમોગુણનો સાંટો પણ નથી. ત્યાં તો કેવળ સત્વગુણ જ છે, જે રજોગુણ કે તમોગુણના પાસ નિર્મળ છે. ભૌતિક જગતમાં મનુષ્ય જો સંપૂર્ણપણે સત્વગુણમાં હોય તો પણ કોઈક વાર તેને રજોગુણ કે તમોગુણ પાસ દૂષિત થવાને પાત્ર રહે છે. પણ વૈકુંઠ લોકમાં તો સત્વગુણ તેના શુદ્ધ રૂપે અસ્તિત્વમાં હોય છે. ભગવાન અને તેમના ભક્તો વૈકુંઠ ગ્રહોમાં નિવાસ કરે છે અને તેઓ શુદ્ધ નામના સમાન ગુણવાળા હોય છે. વૈષ્ણવોને વૈકુંઠ લોક બહુ પ્રિય હોય છે અને ધામ પ્રતિ પ્રયાણ કરતા વૈષ્ણવોને સ્વયં ભગવાન સહાય કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શિલા પ્રભુપાદની જય. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુજી. બહુ જ સુંદર શ્લોક અને બહુ સરસ ભાવાર્થ પ્રભુપાદે લખ્યો છે. અને આપણા બધા માટે આ શ્લોક આપણા જીવનમાં આપણે કેવી રીતે ઉતારી એ માટે આપણે પેલા મહારાજને અને શિલા પ્રભુપાદનું વંદન કરીને પ્રાર્થના કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले ते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. शिला प्रभुपादनी जय. પીપીટી. હરે કૃષ્ણ. તો આજના વૈકુંઠનું વર્ણન
બ્રહ્માજી કરી રહ્યા છે. તો ગઈકાલે માતાજી કીધું હતું કે બ્રહ્માજીએ તો વૈકુંઠ જોયું નથી અને છતાં પણ તેઓ વૈકુંઠનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. તો ગઈકાલે બહુ સરસ માતાજી સમજાવ્યું કે કઈ રીતે બ્રહ્માજીને પણ વૈકુંઠના દર્શન થયા છે. તો એમને હૃદયમાં દર્શન કરાવ્યા હતા અને આવી રીતે ભગવાન હૃદયમાં દર્શન ઘણા બધા ભક્તોને કરાવે છે. આપણને અહીંયા એટલી વસ્તુ રાખવા જેવી છે કે આપણે જે પણ કંઈ સાંભળીએ છીએ જે શાસ્ત્રોક્ત છે અને શાસ્ત્રમાં લખેલું છે તો એને પહેલા તો કઈ શંકા ન કરી અને સાચું સમજી અને જો આપણે ગ્રહણ કરીશું ને તો જ આપણે ઉતારી શકશું. તો શું કે બ્રહ્માજીને તો જોયું નથી એવી રીતે આપણે જોઈશું કે આપણા સડ ગોસ્વામી એ સડ ગોસ્વામીને પણ ભગવાન છે એમની લીલા સાક્ષાત બતાવતા હતા, હૃદયમાં દર્શન થતા હતા. તો આ બધી વસ્તુ એવું નથી કે બ્રહ્માજી તો ભૌતિક જગતના જીવ છે તો એ ત્યાં બેઠા બેઠા કેવી રીતે વૈકુંઠ લોકનું દર્શન કરી શકે. તો અહીંયા પૃથ્વી લોકની અંદર પણ ઘણા એટલે ઘણા ભક્તો એવા થઈ ગયા કે જેમને અહીંયા બેઠા બેઠા વૈકુંઠના દર્શન થાય છે. અને નરસિંહ મહેતા પણ કહે છે કે વૈકુંઠ જવા માટે અથવા તો વૈકુંઠ દર્શન કરવા માટે ત્યાં જવાની કોઈ જરૂર નથી. આપણે અહીંયા પણ આપણે એવી રીતે ભક્તિ કરીએ તો આપણે ઘરે બેઠા પણ ભગવાનના દર્શન થઈ શકે છે. તો ઘણા બધા એવું કહેતા હોય છે કે તો મંદિર જવાની શું જરૂર છે, બરાબર? આપણે જો વૈકુંઠ દર્શન અહીં બેઠા બેઠા થઈ શકતા હોય તો શું કરવા બધું ભક્તિ કરવાની જરૂર છે, મંદિર જવાની જરૂર છે? તો પછી આ બધી વસ્તુ છે એ કોના માટે છે? એક શુદ્ધ ભક્ત માટે છે. આપણે બધા તો કેવા છીએ તો આજે આપણને આ શ્લોકમાં પણ સમજવામાં આવે છે કે આપણે બધા રજસ, તમસ અને સત્વ ત્રણેય મિશ્રિત ગુણથી આપણે બધા બંધાઈ જઈએ છીએ અને એટલે આપણે બધાને વૈકુંઠ જગત જોવા માટે આપણે સક્ષમ નથી. તો પ્રશ્ન થાય કે વૈકુંઠમાં જવા માટે આપણી લાયકાત શું હોઈ શકે? તો ગઈકાલે જ પ્રભુપાદનું એક કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલનનું એક લેક્ચર સાંભળતી હતી. તો આપણને એવું હતું ને કે ભગવદ ગીતામાં ભગવાનની લાયકાત કેટલી બધી બતાવી છે. ભક્તો અસીમ સખાય ચતી અનઘ, બરાબર? ભગવાન કહે છે કે નિષ્પાપ હોય તો, પછી ભગવાન એમ કહે છે કે એકદમ જેને કહેવાય અવિકલ્પ એના ભક્તિ કરો, અનન્ય ભક્તિ કરો. તો આપણને ભગવાન તો જ પ્રાપ્ત થઈ શકે ને આપણે બધા પદજીવ છીએ. આપણે અનન્ય ભક્તિ તો શું ભક્તિ કરવાને પણ હજી લાયક નથી. તો પછી આપણે બધા વૈકુંઠ જવા માટે કેવી રીતે સક્ષમ બનીશું અથવા તો આપણી લાયકાત શું કેળવવી પડશે? આપણે એક સામાન્ય જીવ તરીકે હું એમ કહું કે આપણે હજી ભગવદ ગીતા ભાગવતમનું પાઠન પણ નથી કર્યું, છતાં પણ ઘણા લોકો એવા હોય છે કે વૈકુંઠ જવાની ઈચ્છા રાખતા હોય છે. તો શું સામાન્ય જીવ વૈકુંઠ જઈ શકે ખરા? અને વૈકુંઠ જવા માટેની લાયકાત શું હોઈ શકે? આપણા આચાર્ય ગુણ આપણને શું સમજાવે છે કે આપણે એવી કઈ લાયકાત હોવી જોઈએ? સામાન્ય લોક જેને કહેવાય ને કે કોઈ હજી ભક્તિ પણ નથી કરતા એવા વ્યક્તિને પણ વૈકુંઠ જવું હોય તો કયો ગુણ જોઈએ? શરણાગતિ માતાજી. શરણાગતિ આપણા જેવા ભક્તો માટે છે, આપણા જેવા. પણ હું એમ કહું છું કે જેને શરણાગતિ ખબર જ નથી એવા ભક્તને, કે એવી વ્યક્તિ છે સાવ સામાન્ય વ્યક્તિ છે કે જેને ખબર જ નથી પણ વૈકુંઠ નામ સાંભળ્યું છે, વૈકુંઠ તો બધાએ સાંભળ્યું છે કારણ કે જે આપણને ખબર છે કે જ્યારે બી કોઈનું બી મૃત્યુ થાય છે તો પછી ત્યારે બધા કહેતા હોય છે કે વૈકુંઠવાસ થયો, અથવા તો ત્યારે બી બધી જે વિધિ કરતા હોય છે ત્યારે બી જે બ્રાહ્મણ આવે છે એ લોકો પણ કહેતા હોય છે. યસ નારાયણ સોના માતાજી, કઈ લાયકાત હોવી જોઈએ એક સામાન્ય વ્યક્તિ તરીકે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે ભક્તિ કરવી, માત્ર પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે નહીં. ઓકે, એ આપણે એમ કહીએ છીએ કે જેને આવી સમજ શક્તિ કેળવાઈ ગઈ છે એના માટે છે. પણ જે વ્યક્તિને આવી સમજ શક્તિ છે જ નહીં, આપણે બધાની વાત કરીએ. ગુરુદ્વારા હરે કૃષ્ણ માતાજી. ગુરુદ્વારા હરે કૃષ્ણ ગુરુ પરંપરા, ગુરુદ્વારા, ગુરુના શરણે જઈને. ઓકે, આરાધિકા સીતા માતાજી, કારણ માતાજી. હરે માતાજી, એને સિર્ફ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે મારે વૈકુંઠ જાવું છે અને પોતાનામાં ઈ સ્વીકૃતિ લાવશે તો ભગવાન ઓટોમેટિક એના હાથ પકડી લેશે. હરે કૃષ્ણ. યસ રાધિકા માતાજી, શું હોવું જોઈએ? એક સામાન્ય વ્યક્તિ જેને કઈ જ્ઞાન જ નથી પણ વૈકુંઠની ખબર છે. હા પ્રભુજી, બોલો પ્રભુજી. હા, બેઝિકલી પછી મૈત્રીય મુનિ જેવું હોવું જોઈએ
એ એક્સિડન્ટલી ઉદ્ધવજી અને કૃષ્ણ ભગવાનના કોન્વર્સેશનમાં જ ગયા હતા અને એમને જે જ્ઞાન થયું હતું એ પેલું આપણે કયા ગુજરાતીમાં કયો શબ્દ યુઝ કરીએ છીએ, કઈ સુકૃતિ એને કહેવાય છે? હા, અજ્ઞાત સુકૃતિ. અજ્ઞાત સુકૃતિ, યા. તો એ પ્રમાણેનું એ પ્રમાણે જ જઈ શકાય છે જો વિધાઉટ નોલેજ જો કોઈ પણ એ કરે છે. યસ પ્રભુજી, સરસ. યસ પ્રભુજી. હા ધારી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એટલે કે અંત સમય ભગવાનનું નામ ખબર નહીં અચાનક મતલબ જાણતા અજાણતા બી લઈ લીધું તો પણ જઈ શકે છે, જેવી રીતે અજામિલને ચાન્સ મળે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. તો તમારા બધાની વાત એકદમ સાચી છે. પ્રભુપાદ એવું સમજાવે છે કે કંઈ પણ કાર્ય કરવું હોય તો પહેલા સૌથી પહેલા ઈચ્છા હોવી જોઈએ. આપણે પણ અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આવવાની ઈચ્છા હતી એટલે જ આપણે આવ્યા છીએ. તો કોઈ પણ વ્યક્તિ ઈચ્છા કરશે ને તો ચોક્કસથી એ ઈચ્છા કર્યા પછી એને ક્યાંક ને ક્યાંક જવા, જ્યાં પણ જવું છે ત્યાં જવા માટે એ લાયક બની શકશે. આપણે ક્યાંય પણ જવું હોય તો આપણે પેલા ઈચ્છા કરવી પડે છે ને, પછી આપણે બધું રસ્તા ગોતતા હોઈએ છીએ. અહીંથી આપણે યાત્રામાં જવું છે બધાને આપણે, તો પેલા યાત્રામાં જવાની હું હંમેશા કહેતી હોય છું કે ઈચ્છા કરો, અને ઈચ્છા કરશો ને તો ચોક્કસથી ભગવાન છે એ ઈચ્છાને પૂરી કરવા માટે રસ્તો બતાવશે. બહુ 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 જરૂરી છે ઈચ્છા કરવી. એટલે કાયમ હું વારંવાર કહેતી હોય છું કે કંઈ પણ પ્રાપ્ત કરવું છે તો પેલા એકદમ ઈચ્છા સ્ટ્રોંગ, અને ઈચ્છા પણ કેવી? એકદમ સ્ટ્રોંગ, દ્રઢ એવી ઈચ્છા કરવાની કે એ ઈચ્છા કરવાથી જે વ્યક્તિને કાંઈ ખબર નથી પડતી એ વ્યક્તિ પણ વૈકુંઠ જવા માટે લાયક બની જાય છે. તો આપણે તો બધા એમ કહેતા હોઈએ છીએ કે આપણે વૈકુંઠ નહીં, આપણે તો ગોલકા ધામ જવું છે. વૈકુંઠનું વર્ણન આપણે નથી સમજવું, અથવા તો વૈકુંઠ આપણે જવું નથી તો વૈકુંઠને શું જોવું જોઈએ? તો ખરેખર શું એવું છે આપણે ગોલોકાધામ જ જવું છે એટલે વૈકુંઠ નથી સમજવું? કેમ વૈકુંઠ સમજવું છે? અથવા તો શું ફરક છે? કેમ વૈકુંઠ જગતને જાણવું જરૂરી છે? બહુ જરૂરી છે. ઘણા લોકો છે ને વૃંદાય તુલસી દેવ્યાય પ્રિયાય કેશવસ્ય છે, વિષ્ણુ ભક્તિ પદે દેવી લખેલું છે તો કૃષ્ણ ભક્તિ પદે દેવી સત્યવતી નમો નમો બોલતા હોય છે. અને એનું પણ એક આચરણ લેક્ચર છે કે એનો અર્થ એમ થયો કે વિષ્ણુ અને કૃષ્ણમાં આપણે ભેદ કરી રહ્યા છીએ. જ્યારે આપણે તુલસી મહારાણીનો આ પ્રણામ મંત્ર બોલી રહ્યા છીએ એ વખતે જ્યારે આપણે એમ બોલીએ છીએ કે વિષ્ણુ ભક્તિ પદે દેવી સત્યવતી નમો નમઃ એવું લખેલું છે, અને ઘણા એવું કહે છે કે ના વિષ્ણુ નહીં કૃષ્ણ ભક્તિ પદે દેવી. તો ખરેખર શું સમજવાનું છે? શું વિષ્ણુ અને કૃષ્ણ બે અલગ છે? વૈકુંઠ અને ગોલોકધામ કઈ રીતે અલગ છે? યસ અવધિકા સીતા માતાજી, આપણે કેવું સમજવું પડશે? આપણે પછી આપણે વૈકુંઠ વિશે વાત કરીએ. આપણે કૃષ્ણ ભગવાનમાં આજે જ અમે સવારે વાત કરી તો એવું એ છે કે માતાજી અવાજ સ્લો આવે છે તમારો, થોડુંક નજીક આવો. હરે કૃષ્ણ માતાજી આવે છે? હા 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 હા. ગુણની દ્રષ્ટિએ ડિફરન્સ છે. ભગવાનમાં 64 ગુણ છે અને એમનામાં 60 ગુણ છે વિષ્ણુ ભગવાન. અને તમે ગોલોક કીધું તો તમે વૈકુંઠ લોકમાં કીધેલું કે એટલે નરસિંહ ભગવાન અને એવા અલગ છે. જ્યારે ગોલોકધામમાં આપણે ભગવાન સાથે મૈત્રી જેવું કરી શકીએ અને ભગવાન સાથે બધી લીલામાં પાર્ટિસિપેટ કરી શકીએ, ભક્તિ કરી શકીએ. તો વૈકુંઠ અને ગોલોકમાં આ ડિફરન્સ છે. યસ માતાજી. યસ મુકેશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. જેવી રીતના માતાજી આપણે અહીંયા ભૌતિક શાસ્ત્રમાં છે કે પહેલા તમે 10નું ટેબલ છે 10 1 10 10 2 20 કરીને એ સીધું ના જઈ શકો. તમને એની માટે 1 થી 9ના ટેબલ પહેલા આવડવા જોઈએ. એવી રીતના કૃષ્ણ તત્વને સમજવા માટે સૌથી પહેલા તમારે વિષ્ણુ તત્વને જાણવું જરૂરી છે કે વિષ્ણુ, કેમ કે એ તત્વ નહીં જાણો તો તમે કૃષ્ણ લોકમાં સીધા નહીં જઈ શકો. બીકોઝ કૃષ્ણ ભગવાનને ત્યાં એટલે ગૌલોકમાં જવું સૌથી ડિફિકલ્ટ છે. ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક. એટલે સૌથી પહેલા તમારે નીચેનો ટાસ્ક જાણવો પડે, પછી જ તમે જઈ શકો. બહુ સરસ. યસ કાનન માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. વૈકુંઠમાં વિષ્ણુજી આપણને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે મળે છે અને ગોલોકમાં આપણા પ્રિય મિત્ર, આપણા સખા, આપણે જે ભક્તિથી એમને ભજીએ છીએ એ ભાવથી આપણને મળે છે અને આપણી સાથે જ રહે છે. એટલા માટે વૈકુંઠ કરતા ગોલોક ઓફકોર્સ 1 સ્ટેપ અહેડ છે, પણ આપણે લેડર તો ચડવી જ પડશે ધીરે ધીરે એમ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ. તો આપણે બધા સ્કંદ 1 ની અંદર ભીષ્મ પિતામહ વિશે આપણે બહુ સરસ એ વખત ધર્મસંભુજી સમજાવતા હતા કે ભીષ્મ પિતામહને તો બધી જ ખબર હતી. શું કે છે એમના મરણ વખતે કે
યુધિષ્ઠિર મહારાજને એવું કે છે કે આ સામે ઉભા છે એ સાક્ષાત ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, છતાં પણ એમની ગતિ અથવા તો એ કોની ભક્તિ કરતા હતા, એ કોની પૂજા કરતા હતા, મને કોઈ કહેશે? ભીષ્મ પિતામહ છે, એમને ખબર હતી કે માતાજી મ્યુટ થઈ ગયા છે. થઈ ગયા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, સોરી, હરે. ક્યાંથી? હા, ભીષ્મ પિતામહની વાત કરી, સાંભળ્યું કોઈ? હરે કૃષ્ણ. હા, કોની પૂજા કરતા હતા? માતાજી કે હા. ભીષ્મ પિતામહ કોની હા, પૂજા ભીષ્મ કરતા હતા? પિતામહ તો એમને તો બધી જ ખબર હતી કે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર આ સામે ઉભા છે એ જ છે, છતાં પણ એ કોની અથવા તો કયા રૂપની ભગવાનની ભક્તિ કરતા હતા? વિષ્ણુ સ્વરૂપની, વિષ્ણુ ભગવાન, વિષ્ણુ સહસ્ત્ર વિષ્ણુ, અચ્છા, ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપની, બરાબર. અને પાર્થ સારથી રૂપમાં એ ભગવાનની ભક્તિ કરતા હતા. એવું કેમ? એમને તો ખબર છે કેમ એ ગોલોકધામ જવા નથી માંગતા, એ વૈકુંઠમાં જ ગયા હતા અને એમને ખબર હતી કે ભગવાન એમની સામે જ ઉભા છે, છતાં પણ એમની લાસ્ટ મોમેન્ટમાં જે શ્લોક બધા બોલે છે એની અંદર ચોખ્ખું બોલે છે ભીષ્મ પિતામહ કે મારી ગતિ છે ને એ ચતુર્ભુજ નારાયણ રૂપમાં સાક્ષાત 24મો શ્લોક છે. સદેવ દેવો ભગવાન પ્રતીક્ષતામ કલેવરમ યાવદિદમ હિનોમ્યહમ પ્રસન્ન હાસા ઋણ લોચન લોસા મુખાંબુજો ધ્યાન પથસ ચતુર્ભુજ. મારું ધ્યાન ચતુર્ભુજ નારાયણમાં સ્થિર થાવ. આપણા માટે બહુ સમજ જરૂરી છે, એટલે જ હું પહેલા સમજાવવાની પ્રયત્ન કરી રહી છું. કોઈ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. માતાજી વધારે તો નથી ખબર, પણ આ તો મારા સમજ પ્રમાણે કેવું કે એ વીર રસમાં વધારે ભક્તિ કરતા હતા ને, એટલે વૈકુંઠમાં એને બધા અલગ અલગ સ્વરૂપમાં મળે, જ્યારે સોરી વૈકુંઠમાં ના મળે, પણ આ ગૌલોકમાં તો ભગવાન અલગ અલગ સ્વરૂપે છે, કદાચ જેવું હોઈ શકે. ઓકે, યસ, દીપ્તિ પટ માતાજી, ઘણા બધા ભક્તિ સાથે સ્ટુડન્ટ છે. હરે કૃષ્ણ. વૈકુંઠ લોકમાં ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે હોય છે અને એના આયામ બદલાતા હોય છે, જેમ કે ગદા ક્યારેક જમણા હાથમાં રાખે, ક્યારેક જે ચક્ર છે એમ એના આયામ બદલાય, એ રીતે એના જુદા જુદા નામ હોય છે. જ્યારે ગોલોકમાં એ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપે હોય છે. હરે કૃષ્ણ. એ ડિફરન્સ છે. હરિ તારા હજાર નામ નથી કહેતા આપણે, ભગવાન હજાર નામ છે, હજાર સ્વરૂપ છે. વિષ્ણુ સહસ્ત્ર પાઠ પણ આપણે બધા કરતા હતા પહેલા, હું પણ કરતી હતી, હજી પણ કરીએ છીએ આપણે. તો ખરેખર હું હંમેશા કહેતી હોઉં છું કે દરેક વ્યક્તિ છે એનો જ્યારે જન્મ થાય છે તો એ અલગ અલગ કન્ડિશન હોય છે, અલગ અલગ ગુણ પ્રમાણે, અલગ અલગ જગ્યાએ એ દરેક વ્યક્તિનું જન્મ છે, અને એના કારણે એની કેળવણી, એની બધી જે આપણો માનવ સહજ જે સ્વભાવ છે, વૃત્તિ છે, એ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. આપણે બધા ભક્તિ કરીએ છીએ, ભક્તિ કરવાની કોશિશ પણ, પ્રયત્ન પણ કરી રહ્યા છીએ, છતાં પણ દરેક વ્યક્તિની લાયકાત, સમજણ શક્તિ બધું અલગ અલગ હોય. આપણે ભગવાનનું ભક્તિ ગોલોકધામમાં આપણે કહીએ છીએ કે ભગવાનના 12 રસ છે, એમાં મેઇન 5 રસમાં આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ, અને એમાં ભક્તિ તો કે માધુર્ય ભાવ છે. તો એવું જરૂરી નથી કે ઉત્તમ ભક્તિ માધુર્ય ભાવ છે તો દરેક વ્યક્તિ છે એ માધુર્ય ભાવમાં જ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરે, અને એ લાયકાત આપણી અલગ અલગ હોઈ શકે છે. આપણે તમોગુણ, રજોગુણ, સત્વગુણ, એમ આપણો એક પછી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણામાં અલગ અલગ ગુણ આવતા છે, અને આપણે એ રીતે પ્રગતિ કરતા હોઈએ છીએ. યસ મુકેશ પ્રભુજી, પ્રકાશ પાડો વધારે. હા માતાજી, બીજું એક આપણે લોજિક એ ના કરી શકીએ કે ભગવાને સૌથી પહેલા જયારે દેવકીને જન્મ થયો હતો તો બી ચતુર્ભુજ રૂપમાં જન્મ મતલબ એપિયર કર્યું હતું, અને પછી એમની રિક્વેસ્ટ પર એવી જ રીતના પરીક્ષિત મહારાજને પણ સેમ ચતુર્ભુજ, એટલે ભગવાન બધાને ચતુર્ભુજ રૂપ જ બતાવે છે એમ. પછી તમને પછી રિક્વેસ્ટ પર પછી એમનું દ્વિભુજ સ્વરૂપ બતાવે છે. આઈ થિંક એક લોજિક. હા, બધા શુદ્ધ ભક્ત માટેની આ બધી જે આપણી કથા છે એકદમ પરફેક્ટ ને સાચું છે, પણ હવે આપણે બધા બદ્ધ જીવ છે. બદ્ધ જીવને, એક સામાન્ય જીવને આપણે
ભગવત ધામ જવું હોય તો એના માટેના આપણા બધી લાદ ગુણ બધા અલગ અલગ હોઈ શકે છે. અને આપણે હંમેશા કોઈ દિવસ આપણે એક પહેલા માળે કે બીજા માળે જવું, ત્રીજા માળે જવું હોય તો ચોક્કસથી 1 by 1 સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જેમ કીધું એ પ્રમાણે ગતિ આપણે કરી શકીએ છીએ. આપણે એવી રીતે હા ઘણા કહેતા હોય કે ભાઈ આવી રીતે બલૂન છે કે ભાઈ એરોપ્લેન છે એમાં ચડી શકાય છે, પણ એ માટેના શુદ્ધ ભક્ત જે બધા છે એ બધા માટે બધું આપણા માટે આપણે હંમેશા ને હંમેશા વૈકુંઠ જગતમાં જવું, આપણે ગોલોકા જવું હોય તો ચોક્કસથી વૈકુંઠમાં આપણા માટે જવા માટે છે. ધામ ન જઈ શકીએ તો વૈકુંઠ જગત પણ આપણે જઈ શકીએ છીએ. અને એ કોઈ જ ફરક નથી. ત્યાં પણ ભગવાનની સેવા જ કરવાની છે. ગોલોકો ધામમાં પણ સેવા કરવાની છે અને વૈકુંઠ જગતની અંદર પણ આપણે ભગવાનની સેવા કરવાની. અને ભીષ્મ પિતામહની વાત કરીએ તો ભીષ્મ પિતામહ છે એ ભગવાનની નિત્ય લીલા પ્રવેશ છે. જેને કહેવાય ને કે 12 મહાજનના મહાજન છે. અને એમ પોતાનું જે નેક્સ્ટ મોમેન્ટ છે, આપણને એમ થાય, આપણને બધાને આ ભૌતિક જગતમાં કેવું છે કે કોઈ જયારે અહીંથી વિદાય લે એટલે આપણે કહ્યું કે ચલો પૂરું થઈ ગયું. ના, ભક્તો માટે એવું નથી. ભક્તો માટે ભગવાનની જે સેવા અહીંયા જે કરી એમણે આ મૃત્યુલોકમાં, એ જ સેવા પાછી એમને બીજા લોકની અંદર પાછી એ સેવા એમને કન્ટિન્યુ કરવાની છે. એટલે ભીષ્મ પિતામહ છે સેમ ભાવની અંદર ભગવાનની ભક્તિ કરી રહ્યા છે. કારણ કે એમને પાછું નેક્સ્ટ મોમેન્ટ પાછી ભગવાનની સેવા જ કરવાની છે. તો એ સેવા એમને ભગવાનની આદેશ અનુસાર એમને ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે કે જ્યારે પણ આપણને કોઈ સેવા મળે તો એમાં સેવામાં પણ જ્યારે આપણી ઈચ્છા જ્યારે ઇન્વોલ્વ થઈ જાય ને તો એ સેવા રહેતી નથી. સેવાની ભાવનાની અંદર ભગવાનની ઈચ્છા શું છે આપણે ભીષ્મ પિતામહ મહાન ભક્ત કેમ થઈ ગયા? તો કોઈ એમ કે ભાઈ એમણે તો મોટી ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા લીધી એટલે, બરાબર? ખરેખર ભીષ્મ પિતામહને મહાન ભક્ત કેમ કહેવામાં આવે છે? કોઈ કહેશે કે એમની ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા લીધી એટલા માટે? ના, 12 મહાજનોમાં છે ને માતાજી, એક છે એટલા માટે. ઓકે, જેમ મેં કીધું એ પ્રમાણે એમને ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે ભગવાનની વિરુદ્ધ લડવાનું કર્યું. એમણે બહુ જ મોટો ત્યાગ કહેવાય એમને, કે એમને ખબર છે કે ખરેખર મારે આ વસ્તુ તો અયોગ્ય છે, છતાં પણ કોઈ તો એમ કે ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય છે કે ભાઈ એમને દુર્યોધન અથવા તો રાજ સિંહાસનને પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે જે બી સિંહાસન ઉપર હશે એની સેવા કરવી. બરાબર? આ બધી જે એમની જે કાર્ય છે એ બધા કાર્ય એમણે ભગવાનની ઈચ્છા માટે કર્યા છે. ભગવાનના સાક્ષાત શુદ્ધ ભક્ત છે. અને હંમેશા એ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત આપણે કહીએ છીએ, પ્રભુપાદ જેટલા બી ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે એ બધા શુદ્ધ ભક્ત છે ભગવાનની ઈચ્છાથી આપણા બધા જેવા જીવો માટે આવે છે, નહીં કે એમની ઈચ્છા માટે. આવી બધા 5 પાંડવ બધા જેટલા બી ભગવાનના ભક્તો છે એ બધા જ ભક્તો છે આપણા જેવા જીવો માટે જ આવે છે અને આપણા જેવા જીવોને લઈ જવા માટે આવે છે. આ બધી વસ્તુ આપણે સમજવી જોઈએ. અહીંયા પીપીટીમાં કહેવામાં આવ્યું છે એક શબ્દ ગોચર, 3 શબ્દ ગોચર, વિરજમ સત્વ અને મૃડયન વિષ. તો ભગવાનને માત્ર વૈદિક સાહિત્યના માધ્યમથી જ સમજવા યોગ્ય છે. તો લેવલ 1 માં આપણે એક કહેતા હોઈએ છીએ કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની 3 પદ્ધતિ છે. કઈ 3 પદ્ધતિ છે? લેવલ 1 ચાલુ. ભગવાન પ્રત્યક્ષ અનુમાન અને આપતોપદેશ. હા, અનુમાન પ્રમાણ, પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ અને શબ્દ પ્રમાણ. બરાબર? તો લેવલ 1 પણ આપણે સમજાવતા હોય છે કે શબ્દ પ્રમાણ ત્યારે પણ શ્રેષ્ઠ છે. કઈ રીતે શ્રેષ્ઠ છે? તો કંઈ પણ જ્યારે કોઈ કોર્ટની અંદર સાબિતી જોઈએ તો શું કોઈ મોઢામોઢ ચાલે છે? ત્યાં પણ દસ્તાવેજ જોઈએ છે. કોઈ એમ મારું છે, આ વસ્તુ મારી છે, તો કે લાવો પુરાવા, કહે છે ને. તો શબ્દ પ્રમાણ છે એ શ્રેષ્ઠ છે. તો ભગવાન વિશે આપણે સમજવું હોય એમાં પણ શબ્દ પ્રમાણની જરૂર છે. ભગવાન ભગવદ ગીતામાં કઈ જગ્યાએ કહે છે? વેદ સર્વેર અહમ વેદ વેદ્યો. ભગવાન શું કહે છે કે સર્વ વેદની અંદર જો કંઈ સમજવું હોય તો જો મને સમજો તો એ
વેદનો જાણવા યોગ્ય એ છે. બ્રહ્માજી તો બ્રહ્મ સંહિતામાં એક વસ્તુ ઊંધી કે છે, કોઈને યાદ છે? વેદેશુ દુર્લભમ અદુર્લભમ આત્મભક્તો. અહીંયા બ્રહ્માજી એવું કે છે કે ભગવાનને સમજવા હોય તો કે વેદો દ્વારા સમજવા દુર્લભ છે, પણ અદુર્લભમ આત્મભક્તો કે ભક્તો માટે એ ભગવાન સમજવા સરળ છે. તો બે વિરોધાભાસ વસ્તુ સમજવી કેવી રીતે આપણે? અને ભગવાન 8મા અધ્યાય પણ કે છે હે ને કે વેદેશ યોગને સુદાને સુચેવ. તો એની અંદર પણ ભગવાન કે છે કે મને તો વેદ કરતા મને તો ભક્તિ દ્વારા વધારે સમજી શકાય છે. તો ખરેખર વૈદિક સાહિત્ય થી સમજવું યોગ્ય છે એવું અહીંયા પ્રભુપાદ પણ સમજાવે છે. અને અહીંયા આ શ્લોક કોણ બોલી રહ્યું છે? બ્રહ્માજી બોલી રહ્યા છે. તો બ્રહ્માજી પણ બોલી રહ્યા છે. તો કેવી રીતે સમજીશું આપણે વૈદિક સાહિત્ય વિશે, કે વૈદિક સાહિત્યનું મહત્વ કેવી રીતે સમજીશું આપણે? માતાજી, એ વૈદિક સાહિત્ય છે, અલગ એક ભાષા છે, તો બધાને ઇઝીલી નથી આવતી, એટલે બ્રહ્મ સંહિતાનો શ્લોક છે. ઓકે, બરાબર છે. તો બ્રહ્માજી કે છે એ પણ સાચું છે, કે સાચું જ હોય, બરાબર. બ્રહ્માજી એમ કહી રહ્યા છે કે જ્યારે વેદની અંદર આપણને દુર્લભ કેમ લાગે, અઘરું કેમ લાગે, જ્યારે આપણે આપણી રીતે આપણી જાતે સમજવાની પ્રયત્ન કરીશું તો હંમેશા વેદ સમજવા માટે નથી કહેતા કે વેદ બહુ અઘરા છે, વેદની ભાષા પણ બહુ અઘરી છે. પણ હવે આપણને પ્રભુપાદ ભગવદ ગીતા અને ભાગવતમની અંદર બધા જ શાસ્ત્ર અને બધા પુરાણમાંથી આપણને વસ્તુ સમજાવે છે. તો એ આપણે જ્યારે ભાગવતમ સમજી રહ્યા છીએ તો આપણે વૈદિક સાહિત્ય જ સમજી રહ્યા છીએ. બધું જ વૈદિક સાહિત્ય છે, આપણે બધા સમજી રહ્યા છીએ. અને વૈદિક સાહિત્ય સમજવું આપણે જે બદ્ધ જીવ માટે ખૂબ જરૂરી છે. ઘણા કહેતા હતા ને કે ભાઈ ભક્તિ કરો ને આ બધું સમજવું શું જરૂરી છે? તો હું વારંવાર કહેતી હોય છું કે આપણા જેવા બદ્ધ જીવો માટે આ એક સાધના ભક્તિ આપણને જે આપણા પરંપરામાં આપણને આચાર્ય આપેલી છે, તો એ પરંપરામાં સાધના ભક્તિ પણ આપણે કરવી હશે તો ચોક્કસથી આપણે આ વૈદિક સાહિત્યનું જ્ઞાન લેવું બહુ જરૂરી છે. કારણ કે વૈદિક સાહિત્ય દ્વારા જ એના માધ્યમથી જ આપણે ભગવાનને એક પછી એક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, જેમ કહીએ છીએ 1 થી 9 સ્કંદ વાંચીશું પછી આપણને 10મા સ્કંદની લીલાને આપણને ગ્રહણ કરવા માટે આપણે થોડાક યોગ્ય બનીશું. અને એટલે વૈદિક સાહિત્યનું ખૂબ મહત્વ છે. તો આપણે આ પીપીટીમાં સમજાવ્યું છે કે વૈકુંઠને કેવી રીતે જાણી શકાય? તો કે વ્યક્તિને દૂરના સ્થળે જવા માટે જો ભાડું ન હોય તો પ્રમાણભૂત વ્યક્તિ પાસે સમજી શકે છે, જાણી શકે છે, બરાબર. અને એવી રીતે આ ભૌતિક આકાશની પેલે પાર જવું હોય તો અત્યારે પણ આપણે પ્રભુપાદ તો કે છે ને કે ચંદ્ર ઉપર પણ બધા જઈએ એવા. તો શું ચંદ્ર પર પહોંચી ગયા આપણે બધા? ચંદ્ર તો દૈવીય ગ્રહ છે, સ્વર્ગીય ગ્રહ છે. તો આપણે આપણા પ્રયત્નથી ચંદ્ર પર પહોંચી ગયા તો આપણને શું ફાયદો થયો? કઈ જ ફાયદો ન થયો. આપણે ત્યાં જઈને શું જોયું? માટીને ઢેફા. તો ખરેખર શું ચંદ્ર પર માટીને ઢેફા જ છે? ખરેખર શું છે ચંદ્ર ઉપર? ચંદ્ર, બોલો. યસ માતાજી બોલો. ચંદ્ર ઉપર ખરેખર શું છે? ત્યાં પણ જીવન અવેલેબલ હશે એમ, એટલે આપણે તો કેવું કે બહારથી જ જોઈને આવી ગયા, જે ત્યાં રહેતું હોય તો તે પરફેક્ટ વર્ણન કરી શકું. બહારથી તો ઠીક માતાજી, ખરેખર અહીંયા માટીને ઢેફા છે જ નહીં. આપણને જે 15મો અધ્યાયમાં કહે છે ને કે આ આપણું જગત છે કેવું છે? ઊંધું વૃક્ષ છે. આપણને ત્યાં માટીને ઢેફા દેખાય છે, ખરેખર ત્યાં એ તો દૈવીય ગ્રહ છે, ખૂબ ઐશ્વર્ય છે ત્યાં. અને માતાજી આપણે ચંદ્રની બીજી સાઈડ પહોંચી જ નથી શક્યા એવું બી કે છે ને, કેમ કે આપણા લેવલની બહાર બી હોઈ શકે. જેવી રીતે રાવણે સ્વર્ગની સીડી બનાવી અને દાનવોને મોકલ્યા હતા. યસ વિજય પ્રભુજી. હા, તમે મ્યુટ છો પ્રભુજી. ભૌતિક જગતને જોવાની દ્રષ્ટિ છે. હજુ જે વૈજ્ઞાનિકો જે જાય છે એ બધા ભૌતિક જગતની દ્રષ્ટિ લઈને જાય છે ને, દિવ્ય દ્રષ્ટિ થોડી છે લોકો પાસે કે ચંદ્ર પર જે રીતનો પ્રભુનો વિસ્તાર છે કે જે ઈશ્વરે છે તે જોઈ શકે એમ. હા, અને હવે આપણે અહીંયા આવીશ કે આપણે 3 ગુણોથી મિશ્રિત, આપણે બધા 3 ગુણોથી મિશ્રિત છીએ, બરાબર. અને એટલે
આપણે ક્યારેય આ જે 3 ગુણો છે ને એના કારણે આપણે પ્રદૂષિત અથવા તો દૂષિત થયેલા છીએ. અને એટલે જ્યાં સુધી શુદ્ધ સત્વમાં આપણે ન આવીએ ત્યાં સુધી આપણે સ્વર્ગીય દેહ જે આમ તો ત્યાં જવા માટે સત્વગુણ જરૂરી છે, પ્યોર સત્વગુણ જ્યાં સુધી આપણી પાસે ન હોય ત્યાં સુધી આપણે એ ચંદ્ર ઉપર જઈ શકતા નથી. આપણી પાસે રજસ, તમસ અને સત્વગુણ મિશ્રિત આ શરીર છે અને આ શરીરથી આપણે આ જે સ્વર્ગીય ગ્રહ છે ત્યાં જવાની અહીંયા કોઈ શક્યતા છે જ નહીં. આપણે જઈ શકતા જ નથી. અને આ ભૌતિક આકાશની જે મર્યાદા છે આપણે અહીંયા સમજીએ છીએ કે વૈજ્ઞાનિકો કેટલા બધા આપણા શાસ્ત્ર કરતા કેટલા બધા પાછા પડે છે. આપણે બહુ ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. અને અહીંયા આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગતનું જે આકાશ છે બરાબર, એના બંને વચ્ચેના બહુ જ સરસ ડિફરન્સ બતાવ્યા છે કે ભૌતિક આકાશમાં આપણે યાંત્રિક અવકાશ જ્ઞાનથી જઈએ છીએ તો પણ નિષ્ફળ જઈએ છીએ, પરંતુ આપણું જે સ્પિરિચ્યુઅલ આકાશ છે ત્યાં જવા માટે જો આપણે વેદ અને પુરાણોથી આપણે શ્રવણ કરશું તો ચોક્કસથી આપણે પહોંચી શકીશું. ને મેં તમને જેમ કીધું એમ 3 ગુણોનું મિશ્રણ અહીંયા ભૌતિક જગતની અંદર છે. અને એટલા માટે આપણે ક્યારેય પૂરેપૂરું જે આપણે જે રિયાલિટી છે, જે આપણે ખરેખર જે જોઈએ છે એ આપણને મળતું નથી. અને આધ્યાત્મિક આકાશની અંદર શુદ્ધ સત્વ ગુણ છે અને ભૌતિક આકાશની અંદર આ ભૌતિક વિજ્ઞાન દ્વારા પણ અશક્ય થઈ ગયું છે. ભૌતિક આકાશ છે, આ બ્રહ્માંડ છે, એ બ્રહ્માંડની અંદર ખાલી આ પૃથ્વી લોક છે ને એ પૂરેપૂરી પૃથ્વીને પણ હજી વૈજ્ઞાનિકો સમજી શકતા નથી. તો 14 લોકની તો આપણે ક્યાં વાત કરવી. અને અહીંયા ચોક્કસથી આપણે બધા પ્રદૂષિત થઈએ છીએ. ફક્ત ને ફક્ત જે આધ્યાત્મિક જગત છે એમાં ફક્ત ને ફક્ત અહીંયા એવું સમજાવે છે કે જ્યારે સત્વગુણ પ્યોર, ફક્ત ને ફક્ત સત્વગુણ જ જ્યારે રહે ત્યારે આપણે વૈકુંઠ જગતમાં જઈ શકીએ છીએ અથવા તો ચંદ્ર જેવી જે ગ્રહ છે ત્યાં આપણે જઈ શકીએ છીએ. આપણે આપણી રીતે આ 3 ગુણો સાથે આપણે ક્યારેય ભગવાન પાસે અથવા તો કોઈ દિવ્ય ગ્રહમાં જઈ શકતા નથી. અને આ શ્લોકની અંદર એક બહુ સરસ શબ્દ આપ્યો છે કે કઈ રીતે સત્વ આ જે 3 ગુણ છે બરાબર, એ 3 ગુણોની જ્યારે ઉપર ઉઠીએ ત્યારે આપણને એક મૃડિયન શબ્દ આપ્યો છે. અને એ મૃડિયન શબ્દ આપણે આગળ પણ એક બહુ સરસ પ્રસિદ્ધ શ્લોક છે એમાં આપણે કહેતા હોય છે. કયા શ્લોકમાં મૃડિયન શબ્દ આવે છે? ઇન્દ્રાણી વ્યાકુલે લોકે મૂળયંતિ યુગે યુગે. મૃડિયંતિ યુગે યુગે. યસ, આગળ એતે ચ અંશ કલા પુંસમ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં ઇન્દ્રિયાણી વ્યાકુલમ લોકે મૃડયંતી યુગે યુગે. તો આની અંદર શું છે? મૃડયંતી એટલે કે ભગવાન જ્યારે કોઈ પણ કરતા કોઈ પણ અવતાર ધારણ કરે છે ત્યારે એ હંમેશા ભક્તોને રક્ષા કરવા માટે એ હંમેશા ભગવાન અવતાર લે છે. તો અહીંયા ભગવાન એવું સમજાવે છે કે વૈકુંઠ લોકમાં ભગવાન છે એ ભક્તોને ખૂબ સુખ સંપત્તિ આપવા માટે ભગવાન છે એ વાસ કરે છે. હવે આ શ્લોક બોલી રહ્યા છે બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજી ભૌતિક જગતમાં છે અને ભૌતિક જગતમાં બેઠા બેઠા એ એમ કહી રહ્યા છે કે ભગવાન દિવ્ય જગતમાં વૈકુંઠ જગતમાં બેઠા બેઠા પણ બધા જ ભક્તોને આનંદ આપી રહ્યા છે. તો મેં તમને પેલા સમજાવી દીધું કે કઈ રીતે વૈકુંઠ જગતમાં ભગવાન છે બરાબર, તો શું ગોલોકધામમાં ભગવાન નથી અથવા તો અહીંયા ભગવાન નથી? અવતાર ભગવાન ધારણ કરે છે વૈકુંઠ લોકમાંથી. બધા આપણે કાલે માતાજી કીધું હતું કે વૈકુંઠ લોકમાં પણ બધા જ અવતાર અથવા તો બધા જેટલા બી ભગવાનના અવતાર છે એમના બધા વૈકુંઠ છે. તો પછી એ બધા ભગવાન છે અહીં અવતાર ધારણ કરે છે ભગવાન, તો ભગવાન ત્યાંથી જતા રહે છે અથવા તો ત્યાંથી જતા રહે અહીંયા આવતા રહે છે, એવું થાય છે? કેવી રીતે ભગવાન? એવું નથી. ભગવાન દરેકના લોક છે ને, દરેક અવતાર પ્રમાણેના પણ લોક છે ને ત્યાં. હા, તો હું એવું કહેવા માંગુ છું તો પછી ભગવાન છે અહીંયા અવતાર ધારણ કરી લે તો ત્યાં લોક ખાલી થઈ જાય? ના થઈ જાય. ના માતાજી. યસ રાધિકા માતાજી, બોલો બોલો. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ એ શ્લોક આવે ભગવાન ને, એક સાથે અનેક જગ્યાએ રહી શકે છે ને. યસ, જો અહીંયા આપણે ખાલી આ ભૌતિક જગતમાં હું અહીંયા બેઠી છું અને તમારા બધાના ઘરે મારા દર્શન થઈ રહ્યા હશે. હર્ષા માતાજી બોલો. તો ભગવાન છે બરાબર,
યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, આપણે કહીએ છીએ ને કે ભગવાન તો સર્વત્ર છે, તો પછી ત્યાં ખાલી કેમ થઈ જાય? ભગવાન તો બધી ના જગ્યાએ થઈ શકે. યસ, તો એ રીતે ભગવાન છે એ ભગવાન ગમે ત્યારે અવતાર ધારણ કરે છે તો ભગવાનના પૂર્ણ અંશ એ ગમે અવતાર જેટલા અવતાર છે એ બધા પૂર્ણાંશ કહેવામાં આવે છે. આપણે બધા ભગવાનના કયા અંશ છીએ? બધા જેટલા ભગવાનના અવતાર છે એ બધા ભગવાનના પૂર્ણ અંશ છે, અથવા તો એમના સ્વ અંશ છે. પણ આપણે બધા ભગવાનના કયા અંશ છીએ? વિભિન્ન અંશ છીએ. આપણે બધા આપણે ભગવાનના વિભિન્ન અંશ છીએ. અને એ બધા જે ભગવાનના અવતાર છે એ બધા અવતાર છે એ ભગવાનના પૂર્ણ અંશ છે. બરાબર? અને એમ ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરવા હોય આ જગતમાં બદ્ધ જીવ તરીકે આપણે જે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા હોય તો રૂપ ગોસ્વામી શું કહે છે? અતઃ શ્રી કૃષ્ણ નામાદિ ન ભેદ ગ્રાહ્ય ઇન્દ્રિય. અતઃ શ્રી કૃષ્ણ નામાદિ ન ભેદ ગ્રાહ્ય ઇન્દ્રિય. આ આપણી ઇન્દ્રિયોથી, આ ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી ક્યારે આપણે ભગવાનને પાસે જઈ શકતા નથી. તો પછી આગળ શું આવે છે કે શું કરવું જોઈએ? આપણે શું સૌથી વધારે ઉપયોગી થઈ શકે છે આપણને? આ શ્લોક કોઈને યાદ છે? અતઃ શ્રી કૃષ્ણ નામાદિ વાળો ન ભવેદ ગ્રાહ્ય ઇન્દ્રિય શ્રી કૃષ્ણ નામાદિ ગુણે કર્માણી અતઃ શ્રી કૃષ્ણ નામાદિ ભવેદ ગ્રાહ્ય ઇન્દ્રિય સેવન મુખ્ય જીવાદો. સેવન મુખ્ય જીવાદો. આ જીભનો ઉપયોગ કરવાનો અને એને સેવામાં લગાડવાનો. તો જીભના બે કાર્ય છે, ભગવાનનું નામ લેવાનો અને પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનો. અને આમ કરવાથી ભગવાન સ્વયં સ્ફુરત થશે. ભગવાન આપણે પ્રયત્ન કરવા નહીં પડે, ભગવાન સ્વયં આપણા હૃદયમાં સ્ફુરણ આપશે, સ્ફુરિત થશે. તો બે જ વસ્તુ આમાં આ શ્લોકમાં રૂપ ગોસ્વામી આપણને સમજાવે છે. એવું કે છે કે આપણે ભગવાન પાસે જવું છે, ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે. ભક્તિમય સેવા કરીશું ને તો જ આપણે ભગવાન પાસે જઈ શકીશું. તો ભક્તિમય સેવામાં ઘણા એમ કહેતા હોય કે હું ભક્તિમય સેવા નથી કરી શકતો અથવા તો નથી કરી શકતી. તમે જેવી સેવા કરો છો એવી સેવા નથી કરી શકતો. અથવા તો કોઈ એમ કે હું નથી બુક દેવા જઈ શકતો, હું નથી, મારી કોઈ આર્થિક લાયકાત એવી નથી કે હું કોઈ દાન કરી શકું. બરાબર? તો ભગવાનની સેવા કરવાના ઘણા રસ્તા છે. આવી રીતે ક્લાસમાં હાજર રહી અને આ ભગવાનના અને પ્રભુપાદના શબ્દોની ચર્ચા કરવી એ પણ ભગવાનની સેવા છે. અને બીજું કે જ્યારે આપણે ભગવાન નામનો જપ કરીએ છીએ અને ભગવાનનો પ્રસાદ લઈએ છીએ તો પણ એ સેવા થઈ જાય છે. તો કેટલું બધું ઈઝી છે ભગવાનનો પ્રસાદ લેવો અને ભગવાન નામનું અર્પણ કરવું. તો આટલું પણ જો આપણે કરીશું ને તો પણ ભગવત ધામ આપણે જઈ શકીશું. તો ચોક્કસથી બધાએ શું કરવું જોઈએ? ભગવાનનું નામ લેવું છે તો એ નામ લેવા માટે એક નિયમ લેવો પડે, અને નિયમ લેવા માટે નિશ્ચય, દ્રઢ નિશ્ચય લેવો પડે. તો ચોક્કસથી ગુરુ મહારાજનું શરણ લેવું પડશે. એક કહેવાય ને કે ક્યાંક ને ક્યાંકથી એ રસ્તો આવી જ જાય છે કે જ્યારે આપણે ગુરુ મહારાજનું શરણ લેશું તો ઓટોમેટિક આપણે છે આ ભક્તિ કરવાનું જે આપણું એક અંગ છે કે જે આપણે 16 માળા રોજ કરવાની છે, 4 નિયમોનું પાલન કરવાનું છે. બોલવામાં સહેલું છે પણ જે લોકો કરે છે એમને ખબર છે કે 4 નિયમોનું પાલન કરવું પણ આ ગૃહસ્થ થઈને કરવું અઘરું છે. તો ચોક્કસથી બધાને ખૂબ ખૂબ વિનંતી છે કે પાછા ગુરુ મહારાજ આપણે ઇન્ડિયામાં આવી ગયા છે તો ગુરુ મહારાજનું શેલ્ટર જો 16 માળા કરતા હોય તો ચોક્કસથી લઈ લો, કારણ કે એના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી. આપણી પાસે આપણે એકલા ભક્તિ કાર્ય નહીં કરી શકીએ. હંમેશા સંઘની અંદર ભક્તિ કરવી પડશે. આપણે કહીએ છીએ ને કે સૌથી પહેલું જે અંગ છે એ શ્રવણમ કીર્તનમ, બરાબર, અને વિષ્ણુ સ્મરણમ અને શ્રદ્ધા સાધુ સંઘ જે ભક્તિના 9 પગથિયા છે. તો શ્રદ્ધા પછી સાધુ સંઘ છે. તો સાધુ સંઘ એટલે શું? તો કે સૌથી પહેલા ગુરુ મહારાજનું શરણ પ્રાપ્ત કરવું. તો ચોક્કસથી બધાને નમ્ર વિનંતી છે કે ગુરુ મહારાજનું શરણ લઈ લે. અને અત્યારે લેવલ 1 ના જે ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે એમાં ચોક્કસથી બધા પાર્ટિસિપેટ લેશો. મારાથી કઈ પણ ભૂલચૂક થઈ હોય તો ક્ષમા કરશો. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત અનંત કોટિ વૈષ્ણવની જય. જગતગુરુ શિલા પ્રભુપાદની જય. શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા ચૈતન્ય ચરિતામૃત રામાયણની જય. સદગુરુ દેવની જય.
હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 માધવ તિથિ છે. હરે કૃષ્ણ આજે માધવ તિથિ છે. હરે કૃષ્ણ. માતાજી અવાજ નથી આવતો. માતાજી મ્યુટ છો તમે. અવાજ નથી આવતો. માતાજી અવાજ નથી આવતો, મ્યુટ છો. હરે કૃષ્ણ. તો બધાને વિનંતી છે કે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાખડી પણ આપણે આજે જ્ઞાનનું આપણે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ તો હંમેશા જ્ઞાન પણ ફ્રીમાં નથી લેવાતું અને આ બધા ક્લાસ છે કે ફ્રીમાં ચાલતા નથી, આપણને બધાને ખબર છે. તો ચોક્કસથી ફૂલની તો ફૂલની પાખડી પણ આપણે શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણમાં આપણે અર્પણ કરીએ એવી બધાને નમ્ર વિનંતી છે. અને અમરીશ પટેલ પ્રભુજી આજના સુદામા સેવા કે ગોદાન સેવામાં કોઈના ભક્તોના નામ હોય તો કહેશો પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ માતાજી. એકાદશી નિમિત્તે જુનાબેન ત્રિવેદી માતાજીએ ગૌ સેવા કરી છે. નિલેશ ગાંધી પ્રભુજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. કીર્તિમાન સતીપુત્ર પ્રભુજીએ એકાદશી નિમિત્તે સેવા કરેલી છે. મેં પોતે એકાદશી નિમિત્તે સુદામા સેવા કરી છે. મિત્રવિંદ સુમુખી માતાજી તરફથી ગૌ સેવા કરેલી છે. સુરેશભાઈ પ્રભુ તરફથી સુદામા સેવા કરેલી છે. વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજીએ પણ સુદામા સેવા કરી છે. લોપા ગોંડલિયા માતાજીએ એકાદશી નિમિત્તે સુદામા સેવા કરી છે અને શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. હરે કૃષ્ણ. હરી 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 બોલ. આપણા ગુજરાતી ભક્તો તો બધા ખરેખર બધા પ્રભુજી પણ કહેતા હતા કે ગુજરાતી ભક્તો સુદામા સેવામાં અવ્વલ નંબરે છે, આગળ છે. અને ખરેખર બધા જ ભક્તોને ખૂબ 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 હૃદયથી ધન્યવાદ કે નિયમિત સેવા કરી રહ્યા છે. તો આપણે બધા માટે એકવાર હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું અને ચોક્કસથી બધા ભક્તોના હૃદયની અંદર ઈચ્છા પ્રાપ્ત થાય વૈકુંઠ લોક ગોલોકધામ જવાની. તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. ધન્યવાદ.